तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना,
We'll start this worship service with a word of prayer. Praise the Lord, hallelujah, स्तोत्रम। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दिल की गहराई से धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। आज सुबह आपकी चरणों में आने के लिए हमें कृपा दिया, इस Zoom के माध्यम से प्रभु आपकी चरणों में आने के लिए हमें दिया हुआ इस समय के लिए धन्यवाद हूँ। अपने घर में रहकर प्रभु इस आराधना में शामिल होने वाले सारे प्रियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवानों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने अब तक हमें संभाला, ये महामारी के बीच में हर प्रकार की परेशानी से हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हम मिलकर तेरे आराधना करने के लिए हमें कृपा करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग हमारे लिए खुला होने पाए, खुला हुआ आसमान के नीचे बैठकर तेरे अनुग्रह पाने के लिए हमें सहायता करो प्रभु। धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड। तू सर्वशक्तिमान दयालु है प्रभु। आत्मा में आराधना करने के लिए हमें सहायता करना। हालेलुया, प्रेज़ और जल्दी से जल्दी ये महामारी से हमें छुटकारा दो प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम है हम मिलकर आराधना में हमें तेरे भवन में इकट्ठा होने के लिए भी कृपा करो। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद देते हुए ये आराधना को आपके हाथ में अर्पण करते हुए हमें प्रभु हालेलुया वचन की सेवकाई में हर प्रकार की बातों में, ट्रांसलेशन में आपकी वसली को चाहते हुए हम सबों को आपके हाथ में अर्पण करते हुए यीशु के बेटे बहुत तरफ से मांगते हैं, सुनो दे आकर के ग्रहण कर ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को यीशु मसीह के नाम में प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस सवेरे के समय आराधना और स्तुति के इस सेक्शन में। इस समय इस नए द्वार के लिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से बोले, यीशु से बोले, आ प्रभु आ हमारे बीच, हमारे स्तुतियों पे विराजमान हो जाए इस सवेरे के समय और हमारे आराधना, हमारे स्तुतियों को स्वीकार कर इस सवेरे के समय। हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे प्राण को तैयार कर और तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने के लिए हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा आ हमारे बीच आ और अपने स्थान को ग्रहण कर। मेरे साथ मिलके गाएं।
एक और बार मिलके गाए आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा। हम एक साथ कलीसिया के भवन में हम इकट्ठा तो नहीं हो सकते हैं, परंतु इस सवेरे के समय जैसे हम गा रहे हैं आप प्रभु आ हमारे बीच में आ, ये हम यकीन मान ले, ये हम ग्रहण करें इस बात को कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है इस सवेरे के समय, और इस बात को समझते हुए, इस बात को ग्रहण करते हुए, इस बात की अहमियता को समझते हुए इस सवेरे के समय सचमुच में उससे बोले परमेश्वर आ, पूरे दिल और मन से हम स्वागत करते हैं तेरे, पूरे दिल और मन से हम आराधना करते हैं तेरे। आप प्रभु आ इन स्तुतियों पे विराजमान हो जाए इस सवेरे के समय, गीतों के द्वारा तेरी स्तुति कर रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, हमारे स्तुतियों पे विराजमान हो जाए इस सवेरे के समय। एक और बार मिलके गाएं आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु हमसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, हम में हो तेरी महिमा, हमसे हो तेरी महिमा इस सवेरे के समय और हमेशा हमेशा हमसे हो तेरी महिमा परमेश्वर। इस सवेरे के समय हमारे स्तुतियों पे विराजमान हो जा परमेश्वर। हमने अभी गाया है आप प्रभु आ, यीशु आ, हमसे हो मुझसे हो तेरी महिमा।
यही हमारी प्रार्थना रहे, यही हमारी विनती रहे सवेरे के समय। हम इस बात को समझ लें, ग्रहण करें कि जैसे हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, वो हमारे स्तुतियों पे, हमारे आराधना में विराजमान हो जाता है। तो ये सौभाग्य को समझते हो, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें मेरे साथ मिलके, और इस सवेरे के साथ दिल की गहराई से, सच्चे मन से, पूरे दिल से उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। और ये गीत मेरे साथ मिलके गाएं। आश्चर्य करुणु आलोचना करता, आश्चर्य करुणु आलोचना करता, నిత్యుడగు తండ్రి బలవంతుడు, లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి తిరిగి లేచిన పునరుత్థానుడు. రండి మనమందరము ఉత్సాహగానములతో ఆ దేవదేవుని ఆరాధించుదము. ఆరాధించుదము. ఆరాధన, ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన. పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు, అతి శ్రేష్ఠుడు. రాజులకే రాజు, ఆ ప్రభువునే పూజించేదా. హల్లెలూయా, 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 సత్యస్వరూపి, సర్వాంతర్యామి, సర్వాధికారి, మంచి కాపరి, వేలాది సూర్యుల కాంతిని ముంచిన మహిమా గలవాడు మహాదేవుడు. రండి మనమందరము ఉత్సాహగానములతో ఆ దేవదేవుని ఆరాధించుదము. ఆరాధించుదము. ఆరాధన, ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన. పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు, అతి శ్రేష్ఠుడు. రాజులకే రాజు, ఆ ప్రభువునే పూజించేదా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఆరాధన మరొకసారి. ఓ ఆరాధన, ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన. పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు, అతి శ్రేష్ఠుడు.
आराधना యేసయ్య के आराधना పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్ఠుడు రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభుడే చేదా హల్లెలూయా 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 Jesus, Messiah, hallelujah. Sing your praise, Jesus. Sing your praise. We thank you, Jesus. तू राजा का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तेरी स्तुति करना, तेरी आराधना करना कितना सौभाग्य की बात है परमेश्वर। सवेरे के समय हम धन्यवाद देते हैं दिल की गहराई से, सच्चे मन से, पूरे दिल से हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इस सवेरे के समय तू हमसे बोल, तो हमसे बात कर, तेरे वचन से बोल जैसा तू हमेशा करता है। तेरे वचन से तू बोल जैसा तू हमेशा 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 करता है। इस सवेरे के समय सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम तुझी को देते हैं और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. పాటలు పాడి ఇప్పటి వరకు దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. కీర్తనం మనం చదువుకుందాం. 3వ కీర్తనం దేవుని మహిమ కొరకై చదువుకుందాం. చదవండి బ్రదర్, 3వ కీర్తనం. 3వ కీర్తన నాతో పాటుగా మరి ఆన్లైన్ లో పాల్గొంటున్న మీరందరూ కూడా చదవాలని ఆశపడుతున్నాను. యెహోవా నన్ను బాధించేవారు ఎంతో విస్తరించి ఉన్నారు, నా మీదికి లేచేవారు అనేకులు. దేవుని వల్ల అతనికి రక్షణ ఏమీ దొరకదని నన్ను గూర్చి చెప్పువారు అనేకులు. యెహోవా నీవే నాకు కేడముగాను, నీవే నాకు అతిశాత్మంగాను, నా తల ఎత్తు వాడవుగాను ఉన్నావు. ఎలుగెత్తి నేను యెహోవాకు మొర్రపెట్టినప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ స్థల పర్వతం నుండి నాకు ఉత్తరం ఇచ్చును. యెహోవా నాకు ఆధారము కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకుందును. 10,000 మంది దండితో నా మీదికి వచ్చి మోహరించినను నేను భయపడను. యెహోవా లెమ్ము, నా దేవా నన్ను రక్షింపము. నా శత్రువులందరినీ దవడెముక మీద కొట్టువాడవు నీవే, దుష్టుల పళ్ళు విరగొట్టువాడవు నీవే. రక్షణ యెహోవాది, నీ ప్రజల మీదికి నీ ఆశీర్వాదము వచ్చునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్. దేవుడు ఈ మంచి కీర్తన వరకు దేవునికి అందరూ కలిసి ఒకసారి స్తోత్రం చేసుకుందాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఈ యొక్క మంచి కీర్తనకు దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుందాం. ఈ 3వ కీర్తనము ఇది ఈ సంవత్సరం ఒక 3వ ఆదివారము మేము 3వ కీర్తన చదవడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. ఈ రోజు ఇక ఈ సంవత్సరం 2022 సంవత్సరం 3వ ఆదివారం నాడు ఇక 3వ కీర్తన చదవటానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేసి ఉన్నాడు. हेडिंग లో ఉన్నది दाऊद अब्सलोम डर के मारे जब दौड़ के चले गया तब रजाया हुआ वचन है 3रा वचन संगीता. మరి శీర్షికలో మనం గమనించినట్లయితే అబ్సలోమును తన కుమారుని ఎదుట నుండి పారిపోయినప్పుడు దావీదు రచించిన కీర్తనను చూస్తూ ఉన్నాం. देखिए जीवन में कई प्रकार की समस्या आते रहते हैं. మన జీవితంలో శోధనలు సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. अभी देखिए दाऊद के जीवन में अपना खुद का बेटा उनका खिलाफ हो गया. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దావీదు యొక్క కుమారుడు తనకు విరోధిగా మారి ఉన్నాడు. हाँ, दाऊद बोल रहा है मेरा खिलाफ खड़े होने वाला बहुत है. మరి దావీదు రీతిగా చెప్తున్నా నాకు వ్యతిరేకంగా నిలబడారు అనేక మందిని చెప్తూ ఉన్నాడు. हाँ, उन लोग क्या बोलता है इनको प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता बोल के दूसरा पद में ऐसे पढ़ सकता है. మరి రెండో వచనం చూసినట్లయితే దేవుని వల్ల అతని రక్షణ ఏమీ దొరకదని నన్ను గూర్చి చెప్పేవారు అనేకులని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాం. लोग अभी बोला ये परिस्थिति में पर प्रभु भी आपको कुछ नहीं कर सकता है बोलकर लोग बोलते रहते हैं. మరి లోకరీతిగా జనులందరూ కూడా మరి ఈ పరిస్థితులు ఈ మహమ్మారి దినాల్లో మాకేమీ చేయవాడు కాదని చెప్తూ ఉన్నారు. लेकिन दाऊद ने क्या बोल रहा है? అయితే దావీదు ఏం చెప్తున్నాడో గమనిద్దాం.
तीसरा पद में देखिए, लॉर्ड यू आर माई शील्ड बोलकर दाऊद बोल रहा है। మరి మూడో వచనంలో యెహోవా నీవే నాకు కేడమని చెప్తూ ఉన్నాడు దావీదు. प्रेज़ द लॉर्ड। ये परिस्थिति में प्रभु हमारा शील्ड है, मिलकर धन्यवाद करें मेरा प्यारो। ప్రియులారా ఈ పరిస్థితిలో ఈ మహమ్మారి దినాల్లో దేవుడు మనకు కేడమై ఉన్నాడు, అందుని బట్టి ఆయన స్తుతిద్దాం. शील्ड बोलने से प्रोटेक्शन देने वाला हमारा प्रभु हमारा शील्ड है। ये महामारी के बीच में आपको, मुझको, सबको प्रोटेक्शन देने वाला प्रभु के लिए धन्यवाद करें। మరి కేడమ అనగా మనకు రక్షణ కల్పించేదిగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క మహమ్మారి దినాల్లో నీకు నాకు మనందరికీ దేవుడు రక్షణ కల్పించేవాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. और तीसरा पद में बोला यू आर माई ग्लोरी, आप हमारा ग्लोरी है बोलकर दाऊद बोल रहा है। మరి మూడో వచనం రెండో భాగంలో నీవు నాకు అతిశయాత్మకముగాను నా తల ఎత్తువాడుగాను ఉన్నావని చూస్తూ ఉన్నాం. प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सिर को झुकाने वाला नहीं, हमारा सिर को ऊंचा करने वाला हमारे लिए जिंदा है मेरा प्यारो। మరి మనం తలదించుకునే వారుగా కాక మనం తల ఎత్తుకునే వారుగా చేసే దేవుడు మనకున్నాడు. देखिए 5वें पद में बोल रहा है हम लोग सो गया, और आज सवेरे हम भी ये बोल सकता है रात को हम लोग सो गया, I lay me down unslept and I'm awake for the Lord sustain me। आज हम जिंदा है मेरा प्यारो, प्रभु ने मैं जिंदा रखा है, मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। మరి ఈ ఐదో వచనంలో దావీదు చెప్తున్నాడు, కావున నేను పండుగను నిద్రపోయి మేలుకుందునని. అదే రీతిగా మనం కూడా మరి పండుగను లేచిన తర్వాత దేవుడు మనకు తోడైండి, మనం కాచి కాపాడినందుకు మరి ఆ దేవుడికి వందనాలు చెల్లిస్తూ మనం మహిమపరుద్దాం. प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्यारो, ये महामारी के बीच में हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। ప్రియులారా యొక్క మహమ్మారి దినాల్లో దేవుని మనం మహిమపరుస్తూ ఆయన స్తుతిస్తూ ఉందాం. अब देखिए 7वें पद में दाऊद क्या बोल रहा है, देखिएगा प्लीज। 7వ వచనం చూద్దాం. యెహోవా లెమ్ము, నా దేవా నన్ను రక్షింపము, నా శత్రులందరినీ దవడెముక మీద కొట్టువాడు నీవే, దుష్టుల పళ్ళు విరగొట్టువాడు నీవే. Arise, O Lord, and save me, oh my God, for thou hast। अभी देखिए प्रभु, देखिए arise and हे यहोवा उठ, हाँ मेरे परमेश्वर मेरी रक्षा हाँ। कर, आमीन तू बहुत शक्तिशाली है, आमीन तू मेरे शत्रुओं का मुंह तोड़ देगा आमीन। और उन सब के दांत भी उखाड़ देगा। देखिए आज सुबेरे हम भी ये प्रार्थना करें, प्रभु हमारा रक्षा करने के लिए उठ और हमें सहायता करो। మరి ఈ ఉదయకాలం మనం కూడా ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభా మమ్మల్ని రక్షించడానికి లెమ్ము ప్రభా అని చెప్పి ఆయన వేడుకుందాం. ये 2022 का पहले महीना में हम लोग ये प्रार्थना करें, प्रभु उठ, ये साल भर हमें संभाल कर अपने पंगों की आड़ में सुरक्षित रखना है। మరి 2022 సంవత్సరం మొదటి మాసంలో మనం ఈ రీతిగా ప్రార్థిద్దాం. ప్రభా లెమ్ము, ఈ సంవత్సరం చివరి వరకు కూడా మమ్మల్ని కాచి కాపాడమని ఆయన వేడుకుందాం. ये हमारा शील्ड बनकर हमें चलाएगा मेरा प्यारो। దేవుడు మనకు కేడమే ఉన్నాడు, ఆయన మనం నడిపించేవాడుగా ఉన్నాడు. वो हमारा ग्लोरी देने वाला है, धन्यवाद करें। మహిమపరిచేవాడుగా ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడు. हमारा सिरों को ऊंचा करने वाला है मेरा प्यारो। మన తలను ఎత్తుకునేలా చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. आइए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 6 पद में दाऊद क्या बोल रहा है, देखिए, हाँ आमीन, आई विल नॉट बी अफ्रेड इवन 10,000 rise against me। మరి 6వ వచనంలో 10,000 మంది దండెత్తి నా మీదకి వచ్చి మోహరించలను, నేను భయపడనని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాం. कुछ भी, हाँ यस, चाहे मैं सैनिकों के बीच घिर जाऊं, किंतु शत्रुओं से मैं नहीं डरूंगा। आमीन। देखिए शत्रुओं से मैं नहीं डरूंगा। हमारे ये बड़ा शत्रु है, ये कोविड है, और दूसरा क्या नाम है अभी, ओमिक्रॉन। ये हमारा शत्रु है इसी दिनों में। మరి సమస్యను బట్టి మనం బాధపడేవారుగా ఉంటాం. మరి ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ఈ కరోనా మహమ్మారి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఒమిక్రాన్ బట్టి మనం భయపడేవారుగా ఉంటున్నాం. लेकिन वो हमें कुछ नहीं कर सकता। प्रभु को वचन में लिखा है, प्रश्न डरेगा नहीं, डरूंगा नहीं। మరి ప్రియులారా, దాన్ని బట్టి మనం భయపడనక్కర్లేదు. దేవుడు మనకు రక్షణగా ఉంటూ ఉన్నాడు, ఆయన మనం కాచి కాపాడుతూ ఉన్నాడు. वो हमारा शील्ड है, धन्यवाद करें मेरा प्यारो। దేవుడు మనకు కేడమై ఉన్నాడు, అందుని బట్టి వందనాలు చెల్లిద్దాం. ये साल भर हम प्रभु शील्ड बनकर हमें चलाएगा, मिलकर धन्यवाद करें। ఈ సంవత్సరం అంతా దేవుడు మనకు కేడముగా ఉండి ఆయన మనం నడిపించేవాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు महिमा देने वाला, हमें महिमा देने वाला है, वो जिंदा है, धन्यवाद करें। మనకు మహిమనిచ్చే దేవుడు మనకు సజీవుడై ఉన్నాడు, అందుని బట్టి ఆయన స్తుతిద్దాం. हमारा सिरों को ऊंचा करने वाला है, हमारा सिर को नीचे करने वाला नहीं है, उसके लिए धन्यवाद करें।
మనం తల దించుకునేవారుగా కాక తల ఎత్తుకునేవారుగా మన దేవుడు మనకి చేసేవాడు ఉన్నాడు కాబట్టి అందరిని బట్టి ఆయన స్తుతిద్దాం. Praise the Lord. Hallelujah. रात హల్లెలూయా. को हम लोग बिस्तर में सो गया, सुबेरे प्रभु की चरण पर आने के लिए करवा दिया। धन्यवाद करें मेरे प्यारो। రాత్రిగా మనం పండుకున్న తర్వాత ఉదయాన్నే లేచి ప్రభు పాదాల చెంతకు వచ్చి రావడానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్తున్న బట్టి ఆయన స్తుతిద్దాం. मैं नहीं डरूंगा बोलकर दाऊद के समान हम भी बोलेंगे मेरे प्यारो। మరి నేను భయపడనని చెప్పి దావీదుతో సమానంగా మనం కూడా చెప్పేవారుగా ఉందాం. आज हमारा फायर साहब यहाँ पर छोड़कर प्रभु की महिमा के लिए हमारा सिरों को ऊंचा करने वाला प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। మరి మన భయాన్ని మొత్తాన్ని సమస్తం వదిలిపెట్టి మన తలను ఎత్తుకునేవాడిగా చేసినటువంటి దేవుణ్ణి మనం స్తుతిద్దాం, మహిమపరుద్దాం. Praise the Lord. Praise the హల్లెలూయా. Lord. Praise హల్లెలూయా. the Lord. హల్లెలూయా. अब्सलोम खुद का बेटा उनका खिलाफ हो गया, दौड़ के जा रहा है, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर वो बोल रहा है वो मेरा शील्ड है। Praise the Lord. మరి తన సొంత కుమారుడు అబ్సలోము తనకు విరోధిగా మారినప్పుడు మరి దావీదు పరిగెత్తుకుని పారిపోయే సమయంలో మరి దేవుడు నాకు కేడము రక్షణ అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు దావీదు. धन्यवाद करें मेरा प्यारो, हमारा शील्ड है। हालेलुया। వీళ్ళారా మరి దేవుడు మనకు కేడమైన రీతిని బట్టి ఆయనకు వందనాలు చెల్లిద్దాం. आपके लिए शील्ड है, आपका बच्चों के लिए शील्ड है, आपका कलीसिया के लिए शील्ड है, हम सबों के लिए शील्ड है। मैं धन्यवाद करें। మరి మీ కొరకు మీ బిడ్డల కొరకు మన సంఘం కొరకు దేవుడు కేడమే ఉన్నాడు కనుక అందరి బట్టి ఆయన స్తుతిద్దాం. इसलिए एक बार प्रभु को धन्यवाद करें। అందరి బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా. हमें प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद देते हुए जो गवाही बोलना चाहते हैं तो अब गवाही बोल सकता है। దేవుని వాక్యానికి మనం వందనాలు చెల్లిస్తే ఎవరైనా సాక్ష్యం చెప్పాలంటే సాక్ష్యానికి సమయం ఇది. प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्रम। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। युद्धमो यहोवा दे, युद्धमो यहोवा दे, युद्धमो यहोवा दे, युद्धमो यहोवा दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా. हमारा खिलाफ रहने वाला सारे शत्रु के खिलाफ काम करने वाला हमारा प्रभु के लिए धन्यवाद करें। युद्धमु यहोवा दे। మరి మనకు విరోధంగా మనతో పోరాడే ప్రతి శత్రుని రూపుమాపే దేవుణ్ణి మనం స్తుతిద్దాం, ఆయన వందనాలు చెల్లిద్దాం. Praise the Lord। హల్లెలూయా. अब तक हमें संभाला, धन्यवाद करें। ఇప్పటివరకు దేవుడు మనం కాపాడిన రీతిని బట్టి ఆయనకు వందనాలు చెల్లిద్దాం. Praise the Lord। My shepherd I shall not want. He makes me to lie down in green patches. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I should dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23rd chapter. Praise the Lord. He who dwells in the secret place of the Most High will abide in the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Psalms 91 verse 1 and 2. Psalm 96 verses 1 and 2. Oh, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord. All the earth sing unto the Lord, bless His name. Serve forth His salvation from day to day. Thank you. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को यीशु की मसीह के नाम में एक और बार प्रणाम करता हूँ। हम एक और गीत मिलकर गाएंगे। यहोवा दयालु। सबको ये गीत आता है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं मेरे साथ मिलकर गाएं। आप अगर ताली बजाना चाहते हैं, खड़े होके ये गीत गाना चाहते हैं, बेशक करिए। पर सब लोग मिलके ये गीत, सब लोग जहाँ पे भी हम बैठे हैं, सब लोग मिलके अपने अपने घरों में बैठते हुए ये गीत मिलके गाएं। यहोवा दयालु। सचमुच में वो दयालु है, और उस बात को याद करते हुए इस गीत को गाएं सब लोग मिलके। यहोवा दयालु
हमेशा दयालु है। Amen, amen. God bless you. Amen. ट्यूसडे मॉर्निंग बहनों की प्रार्थना होगा, आइए दूर दूर बैठकर प्रार्थना करिएगा। फ्राइडे भी उपवास प्रार्थना होगा, दूर दूर बैठ के हम लोग दुआ करेंगे, नो प्रॉब्लम। ज्यादा लोग नहीं आता ना। फिर जो आपका ऑफरिंग या और टाइट इधर भी लाकर कवर में रखो, बुक में आपके एंट्री करके रखेंगे, कलेक्शन करके दे सकता है, नहीं तो ऑनलाइन में अपना बाइंग अकाउंट में डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, मैं सबको मालूम है ना, जैसा पहले हम लोग करता था। बट कैश का भी जरूरत है, बाइक में जाकर लेना मुश्किल है, इसीलिए कुछ कैश भी देने के लिए कोशिश करो। మరి మంగళవారం కూడా శ్రీలకుడిగా ఉంటూ ఉంటుంది, అందరూ రండి, ఎక్కువ మంది రారు కనుక దూర దూరంగా కూర్చొని మరి దేవుని ఆరాధించే వారు ఉందో, అదే రీతిగా శుక్రవారం నాడు జరిగే ఉపవాస ప్రార్థన కూడా మరి కొనసాగిద్దాం, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది రారు కాబట్టి వారు దూర దూరంగా కూర్చొని మరి దేవుని ఆ ఉపవాస ప్రార్థన కూడా కూడుకుందాం. మరి కాకపోతే యొక్క ఆఫరెన్స్ మరి యొక్క టైప్స్ గురించి విషయం ఏంటంటే, మరి మీరు కవర్లు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చర్చ్ దగ్గర పెట్టవచ్చు, లేనేళ్ళ మరి మన ఆన్లైన్ అకౌంట్ లో బ్యాంక్ లో కూడా జమ చేయవచ్చు. మరి కాకపోతే బ్యాంక్ వెళ్ళి క్యాష్ డ్రా చేయడం ఇబ్బంది కనుక క్యాష్ రూపంలో ఇస్తే కొంతవరకు బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం. थर्सडे शाम को सूम मीटिंग रहेगा, ये बात भी आप याद रखिएगा. మరి గురువారం సాయంకాలం 7 గంటలకు మరి జూమ్ మీటింగ్ కూడా మరి కొనసాగిద్దాం, దయచేసి గమనించండి. जब तक इन्फॉर्म नहीं करेगा तब तक ऐसे ऑनलाइन में संडे सर्विस रहेगा, ये बात को भी याद रखे, प्रार्थना करते रहे. మరి మన యొక్క పరిస్థితి అనుకూలించే వరకు కూడా ఇదే రీతిగా మరి ఆన్లైన్ లో ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుంది, దయచేసి గమనించండి. మరి అక్కడ ఒకసారి పరిస్థితులను చక్కబడినట్లయితే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము ఎప్పుడు నుంచి మరి సంఘానికి రావాలో అనేది. आमीन. हमारा चेन प्रेयर हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, जो आपने टाइम लिया है, जो आपने पहले जो टाइम लिया है वो टाइम पर अपना प्रार्थना कंटिन्यू करते जाइए. మరి ఎవరైతే ముందు మీ యొక్క సమయాన్ని బట్టి చేస్తున్నారో అదే సమయంలో మీరు యొక్క గొలుసు ప్రార్థన కంటిన్యూ చేయండి. प्रेज द लॉर्ड. जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते रहे. ఎవరైతే మరి అనారోగ్యంతో వారి కొరకు ప్రార్థించేవారుగా ఉందాం. जैसे मैंने मैसेज दिया है, वो हमारा ब्रदर सुहासन और अन्नपूर्णा सिस्टर के बेटी जो हॉस्पिटल में है उसके लिए प्रार्थना करें. మరి నేను మెసేజ్ పెట్టిన రీతిగా మరి మన సహోదరులు సుహాసన, ఆయన వారి అన్నపూర్ణ, వారి కుమార్తె ఇవా, వీరు ఆరోగ్యం కొరకు మరి ప్రార్థించేవారుగా ఉందాం. She's all right now. She's all right now by God's grace. MRI reports सब नॉर्मल आने के लिए भी प्रार्थना करते रहे. దేవుని కృపను బట్టి సహోదరు అన్నపూర్ణ క్షేమంగా ఉంది ప్రస్తుతం. ఆ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ మరి నార్మల్ గా రావడానికి అందరం ప్రార్థిద్దాం. प्रभु ऐसा करेगा. हालेलुया. దేవుడు ఆ రీతిగా చేయను గాక. जो हमारा शील्ड है, हमारा प्रभु, प्रेज द लॉर्ड. దేవుడు మనకు కేడమే ఉన్నాడు, అందరి బట్టి వందనాలు. ग्लोरी देने वाला है, మనకు మహిమనిచ్చే దేవుడే ఉన్నాడు, हमारा सिरों को ऊंचा करने वाला है. మన తలలు ఎత్తుకున్నట్టుగా చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. दाऊद ने बोला मैं नहीं डरूंगा, कोई भी परेशानी आए हम डरेगा नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा सहायता करने वाला है. మరి దావీదు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, నేను ఎందుకు భయపడను, ఎటువంటి సమస్య నాకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నాకు సహాయంగా ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు. స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड़े समय आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन की ओर हमारा ध्यान लगाएंगे. మరి కొద్దిసేపు మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం. आमीन. आमीन. आपके बाइबल को खोलिएगा प्लीज. ఇక బైబిల్ తెరిచి दूसरा कोरिन्थियों की पत्री, కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక और 4th chapter 13 वर्ष हम पढ़ेंगे. 4వ అధ్యాయము 13వ వచనం చూద్దాం. Yes, 2 Corinthians chapter 4 verse 14. वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला, हमने भी विश्वास किया है, वही आत्मा है, और हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम भी बोलते हैं. Praise the Lord. కృప ఎక్కువ ప్రబలి దేవుని మహిమ నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులు విస్తరింపజేయులాగున సమస్తమైనవి మీ కొరకే ఉన్నవి. No, we also believe and therefore we speak.
4:13. 15వ వచనం అది. కాగా విశ్వసించితివి కనుక మాటలాడితిని అని వ్రాయబడిన ప్రకారం బట్టి విశ్వాసంతో కూడిన ఆత్మ గలవారమై ప్రభువైన యేసును లేపినవాడు యేసు మమ్మను కూడా లేపి మీతో కూడా తన ఎదుట నిలవబెట్టిన ఎరిగి మేమును విశ్వసించున్నాము కనుక మాటలాడుచున్నాము. 15వ Praise the వచనం. Lord. Okay. ये तेलुगु लो, ये इंग्लिश लो और 13th verse में है. Praise the Lord. ఓకే మరి. We also believe and therefore we speak. ऐसा लिखा है. Praise the Lord. మరి తెలుగులో 15వ వచనం ఆఖరి భాగంలో ఉన్నది. మేమును విశ్వసించున్నాము కనుక మాటలాడుచున్నామని చూస్తూ ఉన్నాం. हमें फेथ लैंग्वेज ये 2022 में हम लोग फेथ लैंग्वेज बोलने वाला बन जाए. మరి 2022 సంవత్సరం మనం అందరం కూడా విశ్వాస భాష మాట్లాడే వారిగా ఉన్నాం. हमें अविश्वास की कोई बात हमारा मुंह से नहीं आना है, विश्वास की बात हम करने वाला बन जाए. అవిశ్వాసం కూడా ఎటువంటి మాట కూడా మన నోటి నుంచి రాకూడదు, కానీ కేవలం విశ్వాసంతో కూడిన మాటలే మనం మాట్లాడాలి. The situation nowadays is very dangerous. और निराशा की बात बोलने वाला बहुत है, लेकिन हम विश्वास का भाषा बोलने वाला बन जाए. మరి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎంతో అపాయకరంగా ఉంటుంది. మరి అవిశ్వాసంతో మాట్లాడే ఎంతో మంది ఉన్నారు, కానీ మనమైతే విశ్వాసంతోనే మాట్లాడదాం. हमें बाइबल में हम लोग को सबको मालूम है, 4 लोगों के बारे में आपके सामने जल्दी दिखाएंगे और हम लोग मिलकर प्रार्थना में जाएंगे. మరి బైబిల్లో ఉన్న వాక్యానుసారంగా మన 4 వ్యక్తుల గురించి మీకు చెప్పి మరి యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. सब लोगों को मालूम है, ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास की भाषा बोलने के लिए इस साल भर प्रभु हमें सहायता करे. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఇది కొత్త కాదు, కానీ విశ్వాస భాష మనం మాట్లాడడానికి ఏం చేయాలో మనం గమనిద్దాం. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा प्यारो, हमें थोड़ा सा समस्या आए तो ये समस्या हमारे साथ हमेशा रहेगा बोलकर हम लोग निराशा की बात बोलने वाला है. మన జీవితాల్లో కొద్దిపాటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంతో మన వేదనతో మరి బాధపడేవారుగా ఉంటూ ఉన్నాం. हमें हमेशा निराशा की बात हमारे मुंह से निकलते हैं, మరి ఎల్లప్పుడూ కూడా నిరాశకున్న మాటలు మన నోటి నుంచి వచ్చేవిగా ఉంటూ ఉన్నవి. लेकिन अभी हम लोग पढ़ा हुआ वचन में लिखा है, आमीन, we also believe therefore we speak. మరి మనం చదివిన వాక్యంలో గమనించినట్లయితే మేము కూడా విశ్వసిస్తున్నాం కనుక మాట్లాడుతున్నాం అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాం. इसलिए मेरा प्यारो, इस साल भर हम विश्वास की भाषा बोलने वाला बन जाए. మరి ప్రియులారా, అందరిని బట్టి యొక్క సంవత్సరంతో కూడా మనం విశ్వాసంతో కూడిన భాష మాట్లాడేవారుగా ఉందాం. आमीन. आपको मालूम है, उत्पत्ति का पुस्तक 22 चैप्टर की 5वां पद में अब्राहम जो बोला वो बात देखिएगा. ఈ ఆది కాండమే 22:5 వచనం చూద్దాం. అక్కడ అబ్రహాం ఏం చెప్పినాడో గమనిద్దాం. देखिए, पढ़िएगा तब उधर क्या इब्राहिम लिखा ने है. हाँ अपने नौकर से कहा, हाँ यहाँ गधे के साथ ठहरो, मैं हाँ अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और हाँ आराधना करूंगा, तब हाँ हम मिलके लौट आएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. देखिए, विश्वास की भाषा देखिए मेरा प्यारो. తన प्रेज़ द పని लॉर्ड. వారితో మీరు గాడితో ఇక్కడనే ఉండుడి, నేను ఈ చిన్నవాడును అక్కడికి వెళ్ళి దేవునికి మొక్కి మరలా మీ వద్దకు వచ్చేదమని చెప్పాను. प्रेज़ द लॉर्ड. अब्राहम को मालूम है बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहा है, మరి అబ్రహాం తెలుసు మరి కుమారుని త్యాగం చేయడానికి వెళ్తున్నాడని చెప్పి, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला था इसलिए जा रहा है. लेकिन वो क्या बोला, हम जाकर आराधना करने के बाद हम वापस आएंगे बोलकर बोल रहा है. మరి దేవుడు తన కుమారుని బలిగా ఇవ్వమని చెప్పిన సంగతి అబ్రహాం తెలుసు. అయినప్పటికీ ఆయన విశ్వాసంతో మేము వెళ్ళి ఆరాధించి తిరిగి వస్తామని చెప్తూ ఉన్నాడు. That is called विश्वास की भाषा. మరి ఇటువంటిదే మరి విశ్వాసం భాషకు సాదృశ్యంగా ఉంటుంది ప్రియులారా. आमीन. अब्राहम क्या बोल रहा है, यदि मेरा लड़के को पे सैक्रिफाइस करेगा तो भी वहां से प्रभु ने उसको जिंदा करेगा. विश्वास की भाषा बोलकर वहां से जा रहा है. మరి అబ్రహాం ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, ఒక నా కుమారు నేను మరి బలి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కూడా దేవుడు తిరిగి ఆ బిడ్డను సజీవంగా చేసేవాడు ఉంటున్నాడు చెప్పి విశ్వాసం కూడా భాషతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. मेरे प्यारो, समस्या के बीच में, प्रॉब्लम के बीच में, ये महामारी के बीच में अब्राहम के समान हम भी विश्वास की भाषा बोलने वाला बन जाए. మరి మనకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, మనకి ఆపదలు వచ్చినప్పుడు మరి అబ్రహాంతో సమానంగా ఈ యొక్క మహమ్మారి దినాల్లో మనం కూడా విశ్వాసంతో మాట్లాడేవారుగా ఉందాం. आमीन. कम अगेन टू यू. अब्राहम बोल रहा है we will come back. మేము తిరిగి వస్తామని చెప్పి అక్కడ అబ్రహాం చెప్తూ ఉన్నాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Romans
रोमन्स चैप्टर 4 का 19th वर्ष में अब्राहम विश्वास किया बोलकर वहां लिखा है। रोमन्स 4:19। రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4:19 ఈ రీతిగా చూస్తున్నాం. हमें 100 साल का उम्र हो गया है, परमेश्वर ने वायदा किया हुआ बेटा नहीं हुआ है, फिर भी वो विश्वास किया बोलकर वहां लिखा है। अपने 4:19। विश्वास को बिना डगमगाए और Yes. ये जानते हुए कि हाँ, उसका शरीर 100 साल का बूढ़ा हो चुका है और हाँ। सारा बांझ है, परमेश्वर हाँ। के वचन पर उसने विश्वास बनाए रखा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, दैट इज विश्वास की भाषा। మరియు అతడు విశ్వాసం నందు బలహీనుడు కాక ప్రమాదమే 100 ఏళ్ల వయసు గలవాడై ఉండి అప్పటికి తన శరీరము మృత్యుతుల్యమైనట్టును శారాగర్భమును మృత్యుతుల్యమైనట్టును ఆలోచించును గాని అవిశ్వాసము దేవుని వాగ్దానం గురించి సందేహింపక దేవుని మహింపరిచి ఆయన వాగ్దానం చేసిన దాన్ని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసమును బలం పొందెను. ఇది విశ్వాసం Praise the Lord. मेरे प्यारो, आबेल कमजोर इंसान है, 100 साल का उम्र है, फिजिकली बोलने से न हो नहीं सकता है, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया हुआ प्रोमिस के ऊपर उन्हें भरोसा रखा, विश्वास किया। మరి అబ్రహాం చూసినట్లయితే మరి బలహీనంగా 100 ఏళ్ల వయసు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆయన చలించక మరి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి దాని నందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు. हाँ, मैं 21 वर्ष में एक बात वहां लिखा हुआ है। 21 वर्ष में 21వ వచనం గమనిద్దాం. हाँ, इसे पूरा भरोसा था हाँ, कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है हाँ, उसे पूरा करने में वो सामर्थी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, దేవుని अब्राहम బట్టి ఆయన వాగ్దానం చేసిన దాన్ని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన బలము పొందెను. प्रेज द लॉर्ड। చూడండి, अब्राहम के समान हम भी विश्वास करने वाला बन जाए मेरा प्यारो। ప్రియులారా, అబ్రహాంతో సమానంగా మనం కూడా విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళేవారుగా ఉందాం. प्रभु ने बोला, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा बोला है। మరి ప్రభు ఈ రీతిగా చెప్పి నేను అనాథగా నేను వదిలిపెట్టని చెప్పి हाँ, मैं आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ दुनिया के अंत तक रहेगा बोलकर मत्ती के इंजिल के आखिरी में लिखा हुआ है। మరి దేవుడు నేను ఒంటరిగా వదిలిపెట్టి ఇక సమాప్తి వరకు నేను నీకు తోడేనని చెప్పి మత్తయి సువార్త ఆఖరి అధ్యాయంలో వాగ్దానం చేసుకున్నాడు. वो प्रोमिस किया हुआ प्रभु करने के लिए काबिल है बोलकर अब्राहम विश्वास किया, उसी प्रकार हम भी इस साल में विश्वास करने वाला बन जाए। ఇప్పుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన చేయగల సమర్థన చెప్పి అబ్రహాము నమ్మినట్లుగా మనం కూడా అదే రీతిగా విశ్వాసం ఉంచి మరి ముందుకు కొనసాగుదాం ఈ సంవత్సరం అంతా. प्रोमिस किया हुआ प्रभु प्रोमिस को परफॉर्म करने वाला है, वो कभी बदलने वाला नहीं है मेरा प्यारो। धन्यवाद करें। వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు వాగ్దానం నెరవేర్చే దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు మారిపోడు. దయచేసి గమనించండి. अब्राहम जैसा हमें पहाड़ के ऊपर जा रहा है बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए, लेकिन अपने लोगों से क्या बोल के जा रहा है, हम जाकर आराधना करने के बाद हम वापस आएंगे बोल के बोला है। మరి అబ్రహాం తన కుమార్ని మరి బలి అర్పణ చేయడానికి కొండపైకి వెళుతున్నప్పుడు మరి ఆయన ఎంతో విశ్వాసంతో మేము తిరిగి వస్తామని చెప్తే తన శిష్యులతో అక్కడ ప్రజలతో చెప్తూ ఉన్నాడు. वो विश्वास की भाषा है मेरा प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। విశ్వాసం సంబంధించిన భాష ఉంటుంది ప్రియులారా. ये विश्वास से हम बोले, ये साल की ये महामारी हमें कुछ नहीं करेगा, प्रभु हमारा साथ है। विश्वास के साथ विश्वास की भाषा बोलने वाला बन जाए। అదే విశ్వాసం మనం కూడా చెప్తాం ప్రియులారా. మరి ఇక మహమ్మారి కరోనా మహమ్మారి ఒమిక్రాన్ మహమ్మారి ఏది కూడా మనం ఏమీ చేయలేదని చెప్పి మన విశ్వాసంతో మరి మాట్లాడేవారుగా ఉందాం. प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में समस्या, लेकिन ये समस्या हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ा दिन के लिए है। प्रभु हमें जय देगा बोलकर बोले हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। మన జీవితంలో ఎటువంటి సమస్య కొద్దికాలం మాత్రమే, అది శాశ్వతం కాదు. మరి మనకు ప్రభు జయమిచ్చేవాడుగా ఉన్నాడని చెప్పి మనం వందనాలు చెల్లిద్దాం. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द హల్లెలూయా. लॉर्ड। హల్లెలూయా. अब्राहम जैसा विश्वास किया, जैसा बात किया, वैसा काम किया, उसी प्रकार विश्वास की भाषा बोलकर विश्वास से हम काम करने वाला बन जाए मेरा प्यारो। మరి అబ్రహాం ఏ రీతిగా విశ్వాసం చేయడో, ఏ రీతిగా పనులు చేసాడో, ఏ రీతిగా నమ్మి ఉన్నాడో అదే రీతిగా మనం కూడా విశ్వాసంతో కొనసాగే వారిగా ఉందాం. समस्या हमारे जीवन में होगा, सैक्रिफाइस करने के लिए बेटे को लेके जा रहा है। మరి అబ్రహాం జీవితంలో మరి సమస్య ఉంటున్నది, తన కుమార్ని మరి బలి అర్పణ చేయడానికి తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు. बेटा पूछ रहा है, हमारा पास आग है, हमारा पास लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जानवर कहाँ है पूछ रहा है। మరి అబ్రహాం ఇసాక్ ఈ రీతిగా చెప్తున్నా, మన దగ్గర అగ్గినే ఉంటుంది, మన కట్టెలు ఉంటున్నవి, మరి వధించడానికి కావాల్సిన పశువు ఎక్కడ అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు. अब्राहम क्या बोल रहा है? यहोवा इरे। प्रेज द लॉर्ड। అబ్రహాం ఏం చెప్తున్నాడు? యెహోవా ఈరే అని చెప్తూ ఉన్నాడు.
God will provide. Praise the Lord. దేవుడు సమస్యను సమకూర్చునని చెప్పి అక్కడ అర్థమని मेरे చెప్పుకోవచ్చు. प्यारो, समस्या हमारे जीवन में है, लेकिन God will provide बोलकर विश्वास की भाषा इस साल में हम बोलकर आगे बढ़ने वाला बन जाए. సమస్య మన ముందున్నప్పుడు దేవుడు మనకు సమస్యను సమకూర్చేవాడైనాడని చెప్పి అక్కడ విశ్వాస భాష మన ముందు కొనసాగుతాం ఈ సంవత్సరం అంతా. हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके जीवन में होगा, क्या कोई सिकनेस आपके शरीर में होगा, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, गॉड विल प्रोवाइड. प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा बोलकर विश्वास की भाषा बोलने वाला हम लोग बन जाएंगे मेरे प्यारो. మరి కావచ్చు ప్రియులారా, మీ యొక్క జీవితంలో మరి యొక్క ఆర్థిక సమస్యలు ఉండొచ్చు, అనారోగ్యం ఉండొచ్చు, రోగం ఉండొచ్చు. అయితే ప్రియులారా, ప్రతి నుండి సమస్యను దేవుడు తీరుస్తాడని చెప్పి మనం విశ్వాసంతో ముందుకు కొనసాగుదాం. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. హల్లెలూయా. निराशा का बात नहीं, विश्वास की भाषा हमारा मुंह से आने के लिए एक बार और भी हमारे जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पण करें. మరి నిరాశకున్న మాటలు కాదు కానీ విశ్వాసంతో కూడిన మాటలు మన నోటి నుంచి వచ్చినట్లుగా మనల్ని మనం ప్రభు చెంత సంరక్షించుకుందాం. My God will provide for me, for my children, for my कलीसिया. हमारे देश के लिए भी सब कुछ प्रभु प्रोवाइड करेगा बोल विश्वास की भाषा बोलने वाला बन जाए मेरा प्यारो. प्रेज द लॉर्ड. నా దేవుడు నా కొరకు, నా పిల్లల కొరకు, నా సంఘం కొరకు, నా దేశం కొరకు సమస్తము సమకూర్చే దేవుడు అని చెప్పి విశ్వాస భాషతో మనం మాట్లాడే వారిగా ఉందాం. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. హల్లెలూయా. हमारे सामने खड़ा है, आमीन. क्या बोल रहा है? We will come back. మరి అబ్రహాము అక్కడ ఉన్నట్టు చెప్తున్నాయి, మేము తిరిగి వస్తాము ప్రభుని ఆరాధించని చెప్తూ ఉన్నాడు. बेटे से बोला है गॉड विल प्रोवाइड बोल के बोल रहा है. మరి కుమార్తె ఈ రీతిగా చెప్పిన దేవుడు సమకూరుస్తాడని చెప్పి ఉన్నాడు. ये विश्वास की भाषा नहीं है तो क्या है मेरा प्यारा? बोलिए. మరి విశ్వాస భాష కాక మరి ఇంకేమైనా ప్రియులారా దయచేసి చెప్పండి. ये गॉड्स आमीन, प्रभु ने हमें वायदा किया है पूरा करने के लिए वो सामर्थ्यवान है. प्रेज द लॉर्ड. మరి దేవుడు తన ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చిన సామర్థ్యులు మరి యోగ్యుడు అని చెప్పి మనం నమ్మేవారుగా ఉందాం. इसलिए इस साल के पहले महीने से लेकर हम विश्वास की भाषा बोलकर आगे बढ़ते जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. ఈ సంవత్సరం యొక్క మొదటి నెల నుంచి కూడా మనం సంవత్సరం చివరి వరకు కూడా మరి ఆ యొక్క విశ్వాస భాష మాట్లాడేవారుగా ఉందాం. एबेनेजर कलीसिया के सारे भाई बहनों से, बच्चों से, जवानों से मैं विनती करूंगा, निराशा का भाषा नहीं, विश्वास की भाषा हमारा मुंह से इस साल भर निकलेंगे. प्रेज द लॉर्ड. మరి ఏబీనేజర్ సంఘ సభ్యుల నుండి సహోదరులకు మరి యవనస్తులకు చిన్నపిల్లలకు అందరికీ కూడా నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే మనం యొక్క విశ్వాస భాష ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా కొనసాగారుగా ఉందాం. निराशा का बात मत बोलिएगा मेरा प्यारो. प्रेज द लॉर्ड. నిరాశకున్న మాటలు మీరు మాట్లాడకండి ప్రియులారా. हमें कुछ समस्या आए तो अयो कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसे रहेगा नहीं. प्रभु हमारा सहायता करेगा. He will provide for me. आमीन. हमें जय देगा बोलकर विश्वास की भाषा बोलकर हम आगे बढ़ने वाला बन जाए. మరి మన జీవితంలో మన సంవత్సరంలో నాకు ఇదవుతుంది అదవుతుందని చెప్పి మనం గాబరా పడి కంగారు పడకుండా మా ప్రభు మనకు తోడేయాడు, ఆయన మనకు సమస్యలు సమకూరుస్తాడనే విశ్వాసంతో మన ఈ సంవత్సరం అంతా ముందుకు కొనసాగుదాం. प्रॉमिस किया हुआ प्रभु परफॉर्म करेगा बोलकर विश्वास की भाषा बोल के जाएंगे. మరి వాగ్దానం ఇచ్చే దేవుడు దాన్ని సామర్థ్యంగా కలిగిన దేవుడు అని చెప్పి నమ్ముదాం. Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरी एग्जाम्पल देखिए, మరి రెండో ఉదాహరణగా చూద్దాం. पहला शमूएल की पुस्तक 17 चैप्टर की 37 वर्स. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 37వ వాక్యం 37 वर्स. 17:37. यस. यहोवा ने मुझे शेर और बाघ से बचाया है, यहोवा इस फिलिस्ती गोलियात से भी मेरी रक्षा करेगा. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. देखिए ये हमारा दाऊद अपने मुंह से विश्वास की भाषा बोल रहा है. देखिए मेरा प्यार, దావీదు తన నోటి నుంచి విశ్వాస భాష ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు. 37వ వచనం మనం గమనించినట్లయితే, సింహం యొక్క బలము నుండి ఎలుగుబంటి యొక్క బలము నుండి నన్ను రక్షించిన యెహోవా ఈ ఫిలిష్తీయుని చేతుల నుండి కూడాను నన్ను విడిపించినని చెప్పాను. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. देखिए 33rd वर्ष में शाऊल ने क्या बोल रहा है? फिलिस्ती लोगों से सामना करना तुमसे नहीं होता. మరి 33వ వచనం చూసినట్లయితే, సౌలు ఈ ఫిలిష్తీయుని ఎదుర్కొని వానితో పోట్లాడటకు నీకు బలము చాలదు, నీవు బాలుడవు, వాడు బాల్యం నుండి యుద్ధాభ్యాసం చేసిన వాడిని దావీదుతో నేను. प्रेज द लॉर्ड. देखिए क्या बोला, तुमसे नहीं होता है. राजा उनको डिस्करेज कर रहा है. क्या मैं हमें प्रेज द लॉर्ड अविश्वास की बात बोल रहा है, तुमसे नहीं होता बोलकर दाऊद से बोल रहा है. మరి దావీదుతో సౌలు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, నాతో నీకు బలం లేదు, నువ్వు చిన్నపిల్లవాడు, నీతో కాదని చెప్పి అవిశ్వాసంతో కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. लेकिन मेरा प्यारो 34th वर्ष में आप पढ़िएगा,
दाऊद को एक बड़ा गवाही बोलने के लिए ही हैविंग ए ग्रेट टेस्टिमनी हमें बोलने के लिए है। మరి ప్రియులారా 34 వచనం చూసినట్లయితే దావీదుకు గొప్ప సాక్ష్యం చెప్పడానికి అక్కడ అవకాశం ఉంది. మరి ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, మీ దాసుడైన నేను నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలను కాయచుండా సింహమును ఎలుగుబంటియు వచ్చి మందలో నుండి ఒక గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకొని పోవచుండగా నేను దాన్ని తరిమి చంపి దాని నోటి నుండి ఆ గొర్రె పిల్లను విడిపించి తిని అది నా మీదకి రాగా దాని గడ్డం పట్టుకుని దాన్ని కొట్టి చంపి తిని. That is a testimony. मैंने अनुभव किया बात को दाऊद बोल रहा है। తను అనుభవించిన మరి అనుభవాన్ని మన దావీదు సాక్ష్యంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. भेड़ बकरियों को चराते समय लायन और बेर के आया हम उसको खाने के लिए, लेकिन मैंने उनको सबको नाश किया बोलकर गवाही बोल रहा है। మరి నేను గొర్రెలు కాచినప్పుడు ఈ సింహము ఎలుగుబంటి వచ్చి నా మందలో మరి గొర్రెలు తినడానికి ఆశపడుచుండగా నేను వాటిని సంహరించుని అని చెప్పి దావీదు సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు. बीते हुए दिनों में प्रभु ने आपके जीवन में किया हुआ याद बातों को याद करते हुए हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करें मेरा प्यारो। గడిచిన దినాల్లో దేవుడు మీ పట్ల చేసిన మరి మేలులను మరి యొక్క రక్షణను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన స్తుతిద్దాం. वो प्रभु जो पहले मुझे विक्ट्री दिया प्रभु ही विल डिलीवर मी बोलकर विश्वास की भाषा आमीन दाऊद ने बोल रहा है। మరి దావీదు చూసినట్లయితే మరి గతంలో ఆయన చేసిన మేలును బట్టి నన్ను విడిపించే దేవుడు అని చెప్పి ఇక్కడ సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా. राजा बोला तुमसे नहीं होता है बोलने से राजा को सामने क्या बोल रहा है, टेस्टिमनी बोलने वाला है दावीद। మరి రాజు ముందు దావీదు ఈ రీతిగా సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు తన గత అనుభవం నుంచి. Praise the Lord क्या बोल रहा है, पहले समय में प्रभु ने मुझे ऐसे अनुभव से छुटकारा दिया है, वो प्रभु अभी भी मेरे साथ रहेगा, मुझे विक्ट्री देगा बोलकर दाऊद बोल रहा है। మరి గడిచిన దినాల్లో దేవుడు నాకు గొప్ప విడుదల కలిగజేస్తున్నాడు, అదే దేవుడు ఇప్పుడు కూడా నాకు విడుదల కలిగజేస్తాడని చెప్పి దావీదు సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా. जब समस्या में आप पड़े थे उस दिनों में आपको जय दिया वो प्रभु आज भी आपके साथ है, जय देगा बोलकर विश्वास की भाषा आपके मुंह से निकलने के लिए धन्यवाद करें मेरा प्यार। మరి గడిచిన దినాల్లో మీకు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీకు జయాన్ని ఇచ్చాడు, అదే దేవుడు ఈ రోజు కూడా మీకు జయాన్ని ఇస్తానని చెప్పి నమ్మకంతో విశ్వాస భాష మాట్లాడేవారుగా మనం ఉందాం. हमें गोलियत ने क्या बोला, इधर आओ मैं तुमको काट कर बच्चों को दूंगा बोलकर सब कुछ बोल रहा है। మరి ఇక్కడ గొలియాతు చూసినట్లయితే దావీదు నువ్వు రా ముందుకు రా నేను నరికి మరి పక్షులకు ఆహారం చేస్తానని చెప్పి సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు. लेकिन दाऊद क्या बोला, मैं प्रभु के नाम में आ रहा हूं बोलकर बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। అయితే దావీదు నేను దేవుని నామములో నేను ముందుకు వస్తున్నానని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు. हमें देखिए उसकी 46 और 47 वर्ष में लड़ाई हमारा नहीं है प्रभु का है बोलकर दाऊद बोल रहा है। మరి 46 47 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే దావీదు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, ఈ దినమున యెహోవా నిన్ను నా చేతికి అప్పగించును, నేను నిన్ను చంపి నీ తల తెగవేతును, ఇశ్రాయేలులో దేవుడున్నాడని లోక నివాసులందరూ తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ దినమున ఫిలిష్తీయుల యొక్క కళేబరములను ఆకాశ పక్షులకును భూములకును ఇత్తును అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు. और नीचे लिखा है युद्ध यहोवा का है बोल के, नीचे बड़ी యుద్ధం యెహోవాదని మనం పాడుకుంటాం కదా. नीचे वचन में लिखिए, देखिए 47 वर्ष में लिखा है 47లో చూసినట్లయితే అప్పుడు యెహోవా కత్తి చేతను ఈటి చేతను రక్షించేవాడు కాదని ఈ దండువారందరూ తెలుసుకుందరు, యుద్ధము యెహోవాదే, ఆయన మిమ్మల్ని మా చేతికి అప్పగించనని చెప్పాను. ఆమేన్. विश्वास की भाषा। यस। रक्षा के लिए यहोवा को तलवार या भाले की जरूरत नहीं, आमीन। युद्ध यहोवा का है और यहोवा तुम सब फिलिस्तियों को हराने में हमारी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महामारी के बीच में हम लोग अभी चर्च में भी इकट्ठा नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा प्यारो युद्ध यहोवा का है, हम विश्वास से बोलने वाला बन जाए मेरा प्यारो। మరి పిల్లల యొక్క మహమ్మారిని బట్టి మరి అనానుకూల పరిస్థితులను బట్టి మనం సంఘంలో కూడుకోవడానికి అవకాశం లేదు, కానీ మరి యుద్ధం యెహోవాదే, దేవుడే మనకు జయమిస్తాడని చెప్పి మనం ముందు కొనసాగుదాం. हमारे मुंह से विश्वास की भाषा हमेशा निकलने वाला बन जाए मेरा प्यारो। మన నోటి నుండి మరి ఎల్లప్పుడూ కూడా విశ్వాస భాష రావాలి. डिस्करेज करने वाला बहुत रहेगा, నిరుత్సాహపరిచే ఎంతో మంది ఉంటారు. शाऊल भी डिस्करेज किया, तुम छोटा लड़का है, तुमसे नहीं होता है, यो मत जाओ बोल के बोले, लेकिन दाऊद ने विश्वास की भाषा इनके सामने बोला है। మరి అయితే సౌలు కూడా మరి దావీదును మరి నిరుత్సాహపరిచిన, నువ్వు చిన్నబాడు, నీకు బలం లేదు, నువ్వు సరిపోదు, నువ్వు వెళ్ళొద్దని చెప్పినాడు. అయితే మరి దావీదు విశ్వాసంతో ఉన్న భాషతో మరి ఆయన సమాధానం ఇచ్చి ఉన్నాడు. हमें जय देने वाला प्रभु के लिए धन्यवाद करें मेरा प्यारो। ప్రేమించే దేవుని మనం స్తుతిద్దాం ప్రియులారా. शत्रु हमारा सामने गिर जाएंगे, हालेलुया। మరి శత్రువు మన ముందు కూలిపోతాడు.
प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా। क्योंकि युद्ध प्रभु का है मेरा प्यारो। ఎందుకంటే యుద్ధం యెహోవాదే ప్రియులారా గమనించండి। आमीन। इसीलिए विश्वास की भाषा आप बोलने वाला, अब्राहम बोला विश्वास की भाषा, डेविड अभी विश्वास की भाषा बोल रहा है। మరి ప్రియులారా గమనించండి, అబ్రహాము విశ్వాసంతో కూడా భాషతో మాట్లాడినాడు, తర్వాత దావీదు కూడా అదే రీతిగా విశ్వాసంతో కూడా మాట్లాడి ఉన్నాడు। बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, लेकिन दाऊद विश्वास की भाषा बोल रहा है। మరి తన ముందు ఎంతో భారీ శరీరుడైనటువంటి గొలియాతు నిలబడినప్పుడు దావీదు విశ్వాసంతో తన మాట చెప్తూ ఉన్నాడు। आप लोग बाद में ये पूरा चैप्टर 17 चैप्टर पूरा पढ़ लेना, आपको मालूम हो जाएगा विश्वास की भाषा कैसा बोलना है। మరి ఇక 17వ అధ్యాయం మీకు తదుపరి మొత్తం అధ్యాయం అంతా చదువుకుని అందరి బట్టి మీకు విశ్వాస భాష ఎట్లా మాట్లాడో మీకు అర్థమవుతుంది। प्रेज द लॉर्ड। एक एक परिस्थिति से छुटकारा लेने वाला, प्रभु के लिए धन्यवाद देते हुए विश्वास की भाषा हम बोलने वाला बन जाए। ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి నుండి మనకి జయమిచ్చే దేవుడు మనకున్నాడని చెప్పి విశ్వాసంతో మనం మాట్లాడేవారుగా ఉందాం। प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా। अब्राहम को दूसरा एक समस्या था, डेविड को दूसरा समस्या है। మరి అబ్రహాం ఒక విధమైన సమస్య, మరి దావీదు మరో రకమైన సమస్య। लेकिन विश्वास की भाषा दोनों बोला है मेरा प्यारो। మరి అయితే ఇరువురు కూడా మరి విశ్వాసం కూడా భాష మాట్లాడినారు। और आगे हम बढ़ते जाए तो दानियल के पुस्तक में जब हम आते हैं, మరి మనకి ముందు కొనసాగితే దానియేలు పుస్తకంలో 3रा अध्याय की 17-18 वर्ष हम जब पढ़ेगा तो దానియేలు 3వ అధ్యాయము 17-18 వచనాలు చూద్దాం। हाँ देखिए, वहां पर प्रभु के दास लोग चंद्रक मेषक महेंद्रो क्या बोल रहा है, देखिएगा प्लीज। हाँ 17-18। మేము సేవించుచున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమి గల ఈ అగ్నిగుండంలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించటకు సమర్థుడు, మరియు నీ వశమున పడకుండా ఆయన మమ్మల్ని రక్షించును। ఒకవేళ ఆయన రక్షించబడినను రాజా నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు నీవు నిలవబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమ నమస్కరించమనియు తెలుసుకొనుము। ఆమేన్। देखिए दैट इज विश्वास की भाषा मेरा प्यारो। ఇది కూడా విశ్వాసముల భాష ప్రియులారా గమనించండి। राजा ने बहुत बड़ा डिक्लेरेशन किया है, जो मैंने खड़ा किया हुआ मूर्ति को कोई पूजा दंडवत नहीं करेगा तो उनको आमीन आग में डाला जाएगा। మరి రాజు ఈ రీతిగా ఆజ్ఞ ఇచ్చిన, నేను నియమించినట్టు నిలబెట్టినటువంటి ప్రతిమకు మీరు నమస్కారం చేయమని మేము మనందరినీ అగ్నిగుండంలో పడవేస్తానని చెప్పి 3 जवान लोग खड़े होकर क्या बोलना, देखिए యవనస్తులు నిలబడి ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం। Amen. Our God will deliver us from the burning fiery furnace. మరి మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించకు దేవుడు సమర్థులని చెప్పి ఇక్కడ వారు చెప్తూ ఉన్నారు। Praise the Lord। 17th verse में लिखा है वो आग से भी हमें छुटकारा देने वाला है, विश्वास किया। వారు ఈ రీతిగా చెప్తారు, మేము సేవించున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమి గల ఈ అగ్నిగుండంలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించకు సమర్థుడు। ऐसा एक परिस्थिति अभी दुनिया में पूरा आमीन हम देख रहा है। ప్రియులారా ఇటువంటి పరిస్థితి మన ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం। कहीं जा नहीं सकता है, कोई किसी को मिल नहीं सकता है, ब्यागर नहीं हो सकता, ऐसे एक परिस्थिति में हम लोग आ गया है। మరి ఎక్కడికి వెళ్ళటానికి లేదు, ఎవరితో కలవటం లేదు, మనం గుమిగూడి మనకు సంఘంగా ఆరాధించడానికి కూడా అవకాశం లేదు ప్రియులారా। देखिए मेरा प्यारो, अभी दिल्ली में हाँ हमारा एक कसिन का लड़का का शादी है, मुझे बुलाया, लेकिन कल रात को बोल रहा है दिल्ली में ओनली 20 people are allowed for a marriage बोल के बोला। మరి పాస్టర్ గారి కజిన్ కుమార్తె వివాహం ఢిల్లీలో జరిగింటుండగా దానికి ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నారు। అయితే మరి నిన్నటిని ఏం చెప్పారంటే కేవలం 20 మంది మాత్రమే వివాహానికి ఆహ్వానితులుగా అనుమతించబడతారని చెప్పినారు। पहले 500 लोग 600 लोग इकट्ठा होते थे, अभी ओनली 20 people can gather। మరి ముందు చూసినట్టే 500-600 మంది యొక్క వివాహాల్లో జమకూడేవారుగా ఉంటున్నారు। అయితే ఇప్పుడు కేవలం 20 మంది మాత్రమే అనుమతి ఉంది। लेकिन आइए प्रार्थना करते विश्वास की भाषा हम बोले, चंद्र महेंद्रों के समान ये आग की अनुभव से ही प्रभु हमें छुटकारा देने वाला है बोलकर विश्वास की भाषा बोलने वाला बच्चा। మరి ప్రియులారా మెషక్ షట్టర్ అభివృద్ధిలో మనం విశ్వాసంతో మరి మనకు ప్రతి సమస్యను దేవుడు మనకు జయాన్నిస్తాడని చెప్పి మనం విశ్వాసంతో భాషతో మాట్లాడదాం। Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా। फिर देखिए 19th वर्ष में देखने से राजा ने 7 बार आग को आमीन बढ़ा दिया। మరి 19వ వచనం అందుకు నెబుకద్నెజరు అత్యాగ్రహం నందినందున షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోను వారి విషయంలో ఆయన ముఖం వికారమైన కనుక గుండము ఎప్పటికన్నా 7 అంతలు వేడిగా చేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను।
Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. मेरे प्यारो, ऐसी परिस्थिति में लोग क्या बोला, हमारा प्रभु में चुड़ाएगा, हम लोग आपकी मूर्ति को पूजा नहीं करूंगा बोल के बोला है. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు ఏం చెప్పున్నారంటే మరి మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించడానికి సమర్థుడు, నీ యొక్క ప్రతిమ నమస్కరించని చెప్పి ఉన్నారు. परिस्थिति हमारा खिलाफ है, लेकिन हम विश्वास की भाषा बोलने वाला बन जाए मेरा प्यारो. పరిస్థితి మనకి విరోధంగా ఉంటుంది, అయినప్పటికీ మనం విశ్వాసంతో కూడిన భాష మాట్లాడేవారుగా ఉందాం. हमें जिंदगी में हम विश्वास की भाषा हमेशा बोलने के लिए एक निर्णय आज सुबह ले लेंगे मेरा प्यारो. మరి మన జీవితంలో మరి నిరంతరము మన విశ్వాసంతో కూడిన భాష మాట్లాడడానికి ఈ ఉదయకాలం నిర్ణయం తీసుకుందాం. हमें विश्वास नहीं है तो कैसे बोल सकता है, इतना आंख को 7 बार हमें उसको बढ़ा दिया, वो आंख को देकर कैसे बोल सकता है. लेकिन मेरे प्यारो, जिसको विश्वास की लैंग्वेज आता है वो विश्वास की भाषा बोलते रहेगा. మరి అగ్నిగుండమున 7 మార్లు రెట్టింపు చేసి వారు ఎంతో హింసించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వారి విశ్వాసంతో ఇటువంటి మాట చెప్పినప్పుడు అదే రీతిలో మనం కూడా చెప్పేవారుగా ఉందాం. दानियल के पुस्तक 9 अध्याय की 4 पद जरा देखिएगा. दानियल 9 का 4 पद. దానియేలు 9వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూద్దాం. हाँ. मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते हुए उसको अपना सारा पाप बता दिया. मैंने कहा, हे यहोवा तू महान है, जो व्यक्ति तुझसे प्रेम करते हैं तू उनके साथ प्रेम और दया का वचन निभाता है. जो लोग तेरे आदेश का पालन करते हैं उनके साथ भी तू अपना वचन निभाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. देखिए दानियल भी क्या बोल रहा है, देखिए मेरा प्यारो. దానియేలు కూడా గమనిద్దాం ప్రియులారా, 9వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో, నేను నా దేవుడైన యెహోవా ఎదుట ప్రార్థన చేసి ఒప్పుకున్నదేమనగా, ప్రభువా మహాత్మ్యం కలిగిన భీకరుడకు దేవా, నీ ఆజ్ఞను అనుసరించి నడుచువారి ఎడల నీ నిబంధనను నీ కృపను జ్ఞాపకం చేయవాడా అని చూస్తూ ఉన్నాం. देखिए मेरा प्यारो, दानियल प्रेयर कीपिंग कवनेंट. गॉड ही कीप्स हिज कवनेंट प्रॉमिस. प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करने वाला है मेरा प्यारो. धन्यवाद करें. దానియేలు ఈ రీతిగా నమ్ముతాడు, దేవుడు ఏదైతే వాగ్దానం ఇస్తాడో దాన్ని నెరవేర్చే దేవుడు అని చెప్పి నమ్ముతూ ఉన్నాడు. అందుని బట్టి విశ్వాసంతో మాట్లాడుతున్నాడు. प्रेज़ द लॉर्ड. हम लोग प्रभु से प्रॉमिस पाया है, वो प्रॉमिस को पूरा करने वाला है. विश्वास की भाषा बोलकर हम आगे बढ़ने वाला बन जाए मेरा प्यारो. మరి మనందరం కూడా దేవుని వద్ద నుండి వాగ్దానం పొందుకుని ఉన్నాం. ఆ వాగ్దానం దేవుడు నెరవేర్చేవాడుగా ఉన్నాడు. అందుని బట్టి మన విశ్వాస భాష ముందుకు కొనసాగుదాం ప్రియులారా. अपनी आंखों के सामने फायर दिख रहा है, चंद्र में समुद्र, लेकिन विश्वास की भाषा बोल रहा है हमारा प्रभु हमें छुड़ाने वाला है. प्रेज़ द लॉर्ड. మరి వారి కళ్ళ ముందే అగ్ని ఎంతో మండుతూ మరి ఉంటుండగా మరి షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోలు ఈ రీతిగా చెప్తున్నారు, మరి ఆ దేవుడు మనకు విడిపించే సమర్థుడు అని చెప్పి విశ్వాసంతో చెప్తూ ఉన్నారు. ये साल में हमारा सामने जो आग के समान जो समस्या है उससे छुड़ाने वाला प्रभु जिंदा है बोलकर विश्वास की भाषा हम बोलने वाला बन जाए मेरा प्यारो. మరి ఈ సంవత్సరంలో మన అగ్నిగుండంతో సమానమైన సమస్య మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు కూడా వాటిని అన్నిని పరిష్కరించి మనం విడిపించే దేవుడు మనకు ఉన్నాడని చెప్పి విశ్వాసంతో మాట్లాడదాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस बोल रहा है, हम विश्वास किया इसलिए बोलता हूं. हम विश्वास किया इसीलिए बोलता हूं बोलकर कुरिन्थियों की पत्री में हमने देखा. మరి కొరింథీ పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే మరి విశ్వాసంతో ఈ మాట చెప్తానని చెప్పి మనం గమనించవచ్చు. विश्वास किया इसलिए बात बोल रहा हूं बोल के बोल रहा है. మరి విశ్వాసం చేసి అందరి బట్టి మాట్లాడుతున్నాను చెప్తూ ఉన్నాడు. विश्वास की भाषा हमारे मुंह से निकलने वाला बन जाए मेरे प्यारो. విశ్వాసంతో కూడిన భాష మన నోటి నుండి వచ్చినట్లు మనం మాట్లాడదాం ప్రియులారా. और एक बात हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री में आ जाइए. फिलिपियों की पत्री 4వదిగా ఫిలిప్పీయులు రాసిన పత్రిక, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद जरा देखिएगा प्लीज. ఫిలిప్పీ 4:13. यस. నన్ను బలపరచువాని యందే నేను సమస్తము చేయగలను. जो मुझे शक्ति देता है, मुझको शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ. मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता है. देखिए तेलुगु हिंदी में कैसा लिखा है, हर परिस्थिति को मैं सामना कर सकता है बोलकर विश्वास की भाषा बोल रहा है. మరి హిందీలో గమనించంటే ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను నేను జయిస్తానని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాం.
I can do all things through Christ who strengtheneth me. दाऊद बोल, पौलुस बोल रहा है. మరి పౌలు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తను చేయగలనని చెప్పి విశ్వాసంతో చెప్తూ ఉన్నాడు. और देखिए 10 पद से लेकर नीचे जब पढ़ते, 4 अध्याय की 10 पद से लेकर नीचे जब पढ़ते हैं, మరి ఫిలిప్పీయులకు రాసిన 4వ అధ్యాయము మరి 10వ వచనం కింద చదివినట్లయితే हर परिस्थिति में खुशी में प्रभु में आनंद लेने के लिए मैं सीखा हूं बोलकर पौलुस बोल रहा है. పౌలు ఈ రీతిగా చెప్తున్న ప్రతి పరిస్థితిలో మరి బాధ యందును సంతోషం కూడా నేను దేవుని యందు ఆనందిస్తున్నానని చెప్పేవాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. 12 पद जरा पढ़िएगा. 12th वर्ष में क्या लिखा है? 12వ వచనం చూసినట్లయితే దీనస్థితిలో ఉన్న నిరుగుదును సంపన్న స్థితిలో ఉన్న నిరుగుదును ప్రతి విషయంలోనూ అన్ని కార్యములలోనూ కడుపు నిండి ఉండుటకును ఆకలి నిండుటకును సమృద్ధి కలిగి ఉండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేర్చుకుని ఉన్నాను. आमीन. मैं कमी के बीच रहना जानता हूँ. आमीन. और ये भी जानता हूँ कि भरपूरी में कैसे रहना है. कैसे समय भी हो और कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मेरा पेट भरा हो या मैं भूखा रहूं, चाहे मेरे पास बहुत कुछ हो और चाहे कुछ भी नहीं, मैंने उन सब में खुश रहने का भेद सीख लिया है. कैसा सीख लिया है? 13 पद में बोल रहा है, मुझको सामर्थ देने वाला एक प्रभु है, इसलिए ये सब कुछ मैं कर सकता है. మరి 13వ వచనం మనం చూసినట్టుగా నన్ను బలపరచువాలని నేను సమస్తం చేయగలను, ఎందుకంటే ఈ పైనటువంటి పరిస్థితులన్నింటిలో కూడా దేవుడు తనను కాపాడని చెప్పి ఆ రీతిలో చెప్తున్నాడు. क्या बोला? मुख्य रहना मैं सीख लिया हूँ. मैं खुश रहने के लिए, सब हर परिस्थिति में रहने के लिए मैं कारण क्या है? मुझे सामर्थ देने वाला मेरे पीछे है बोलकर बोल रहा है. మరి ఆకలి నాకు తెలుసు, ప్రతి ఆనందం నాకు తెలుసు, ప్రతి సమస్యలు కూడా దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు, నా వెనకుండి నడిపించేవాడు ఉన్నాడు, కాబట్టి అందులో బట్టి నేను సంతోషిస్తాను చెప్పేవాడు చెప్తూ ఉన్నాడు. और 19 पद में एक विश्वास की भाषा वहां पर बोल रहा है. उन्हें 19 पद जरा देखिएगा. 19వ వచనం గమనిద్దాం. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చెప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును. मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर आवश्यकता को मसीह के द्वारा प्राप्त हुए धन से पूरा करेगा. मसीह का धन के द्वारा पूरा करेगा. विश्वास के भाषा बोलिए मेरा प्यार. మనం ఇక్కడ గమనించండి, మరి విశ్వాసం కూడా భాష మనం మాట్లాడుగా ఉందాం. పౌలు ఈ రీతిలో చెప్తున్నాడు, క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరం తీర్చునని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అదే అటువంటి విశ్వాస భాష बोलिए मेरा प्यार. साल भर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने वाला जिंदा है बोलकर विश्वास की भाषा बोलिए मेरा प्यार. సంవత్సరం చివరి వరకు కూడా మనతో ఉండి మనకు కావాల్సిన సమస్యను సమకూర్చే దేవుడు మనకున్నాడనే విశ్వాస భాష మాట్లాడేవారు. समस्या बहुत है हमारे जीवन में, बहुत समस्या है. మన జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటున్నవి. कई प्रकार की बातों को, बच्चों को फीस देने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में है. అనేక విధమైన సమస్యలు మన జీవితాల్లో వస్తున్న, పిల్లలు ఫీజు కట్టకపోవడం, మరి ఆ ఉద్యోగం లేకపోవడం, అనేక సమస్యలు మన ముందు ఉంటున్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు మన తోడే ఉన్నాడు. पौलुस के समान विश्वास की भाषा बोले, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी. మనం కూడా మన దేవుడు మన ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చేవాడుగా ఉన్నాడని చెప్పి విశ్వాసంతో ఉన్న భాషతో మాట్లాడదాం. Will you please say that विश्वास की भाषा बोल सकता है मेरा प्यारो? విశ్వాసంతో ఉన్న భాష నేను చెప్తాను, మీరు చెప్పగలరా ప్రియులారా? विश्वास की भाषा बोल सकता है मेरा प्यारो. विश्वास की भाषा हम बोलने वाला मिल जाए. మరి ప్రియులారా, మరి ఉదయకాలం మనం కూడా విశ్వాస భాష మాట్లాడతామని చెప్పక మా వాగ్దానం చేసుకుందాం. हमें हर परिस्थिति में रहने के लिए सीखा हुआ पौलुस बोल रहा है. ప్రతి పరిస్థితిలో బతకనేచ్చినటువంటి పౌలు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు. 12 पद में देखा है, भूखे रहना मैं सीख लिया हूँ, हर मैं पेट भर के रहने के लिए सीखा हूँ, हर परिस्थिति में रहने के लिए मैं सीखा हूँ. लेकिन ఆకలితో ఉన్న పరిస్థితి నాకు తెలుసు, కడుపు నిండిన పరిస్థితి నాకు తెలుసు, ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి నాకు తెలుసు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. लेकिन मुझे सामर्थ देने वाला हमें मेरे साथ है मेरा प्यारो. అయితే నన్ను సామర్థ్యం చేసే దేవుడు నాతో తోడుగా ఉన్నాడని చెప్తూ ఉన్నాడు. कैसा मैं कर सकता है बोलकर बोला, I can do all these things through Christ who strengtheneth me. మరి క్రీస్తు యేసు మహిమలో ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తాడని నాకు నమ్మకం ఉందని చెప్తూ ఉన్నాడు. I mean I can do all things क्योंकि strength देने वाला प्रभु हमारा साथ है.
నేను ప్రతిదిన కార్యాన్ని చేయగలను, ఎందుకంటే నాకు శక్తినిచ్చే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు విశ్వాసంతో. ये उस प्रभु के लिए धन्यवाद करें मेरे प्यारो। మరి అటువంటి ప్రభునికి మనం వందనాలు చెల్లిద్దాం ప్రియులారా. ये विश्वास की भाषा हमारा मुंह से निकलने वाला बन जाए। మరి ఇటువంటి విశ్వాసంతో కూడిన భాష మన నోటి నుంచి వెలువడాలి. हमेशा निराशा का बात नहीं, विश्वास की भाषा हालेलुया हम लोग बोलने वाला बन जाए। మరి ఎప్పుడు నిరాశతో నిశ్చితతో కూడిన భాష కాదు కానీ మా ప్రియులారా మరి విశ్వాసంతో మరి ఆశ కలిగిన మనసుతో మనం ప్రార్థించే వారుగా ఉండాలి. और एक बार 19वां वचन पढ़िएगा, 19 वर्ष पढ़िएगा और एक बार। మరి 19వ వచనం మనం మరోసారి గమనిద్దాం. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును. परमेश्वर तुम्हारी हर आवश्यकता को मसीह यीशु में प्राप्त अपने धन से पूरा करेगा। आमीन। आपकी हर आवश्यकता इस साल प्रभु पूरा करेगा। विश्वास की भाषा बोलिए मेरे प्यारे। మీ యొక్క ప్రతి అవసరం కూడా దేవుడి యొక్క సంవత్సరం తీర్చేవాడుగా ఉంటాడు. అందరి బట్టి విశ్వాస భాష మాట్లాడదాం ప్రియులారా. अब्राहम बोल रहा है विश्वास की भाषा, वी विल कम बैक। మరి అబ్రహాం విశ్వాసంతో కూడిన భాష ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, మేము దేవుని ఆరాధించి తిరిగి వస్తామని చెప్తూ ఉన్నాడు. आमीन। दाऊद बोला ही विल डिलीवर मी फ्रॉम, ये बड़े लोग वे इस फिलिस्तीयों के हाथ से मुझे छुटकारा देगा बोलकर, ही विल डिलीवर मी बोलकर ఫిలిష్తీయుల నుండి యొక్క గొలియాతు నుండి దేవుడు నాకు విడుదల కల్పిస్తాడని చెప్పి విశ్వాసంతో చెప్తూ ఉన్నాడు. और दानियल की पुस्तक में शांत्रक में शवेंद्रो तीनों क्या बोल रहा है, ये फेरी फर्नेस की ये समस्या से प्रभु हमें छुटकारा देगा बोल के बोल रहा है। మరి దానియేలు గ్రంథం చూసినట్టే మెషక్ షడ్రక్ అబేద్నెగోలు ఏం చెప్తున్నారంటే అగ్నిగుండం నుండి దేవుడు మనం తప్పించే సముద్రం అని చెప్తూ ఉన్నారు. पौलुस बोल रहा है हर परिस्थिति में रहने के लिए मैं सीखा हूं क्योंकि मेरे सहायता देने वाला मेरा साथ है, वो गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स बोलकर हमें विश्वास की भाषा बोल रहा है। పౌలు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాను, సమస్త పరిస్థితి నుండి నేను నేర్చుకున్నాను, అయినప్పటికీ దేవుడు నాకు సామర్థ్యం ఇచ్చే దేవుడు అన్నాడు. అందుకే నాకు ప్రతి అవసరం దేవుడు తీర్చుతాడనే విశ్వాసంతో పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. आइए मेरा प्यार हो, ये विश्वास की भाषा इस साल में हमारा मुंह से निकलने के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। విశ్వాసంతో కూడిన భాష మన నోటి నుంచి వచ్చేదిగా ఉండాలి ప్రియులారా. हर परिस्थिति में विश्वास की भाषा बोलने वाला बन जाए मेरा प्यारो। ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా విశ్వాసంతో కూడిన భాష మాట్లాడేవారుగా ఉండండి ప్రియులారా. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अब्राहम की उस विश्वास की भाषा हमारा मुंह से निकलने वाला बन जाए। మరి అబ్రహాంకు ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాస భాష మనకు కూడా మన నోటి నుంచి రావాలి ప్రియులారా. दाऊद के मुंह से आया हुआ विश्वास की भाषा हमारा मुंह से निकलने वाला बन जाए। దావీదు నోటి నుంచి విశ్వాస భాష మన నోటి నుంచి కూడా రావాల్సినది ప్రియులారా. शांत्रक में शवेंद्रो की मुंह से निकला हुआ विश्वास की भाषा हमारा मुंह से निकलने वाला बन जाए। షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోల నోటి నుంచి వచ్చిన విశ్వాస భాష మన నోటి నుంచి కూడా రావాల్సినది ప్రియులారా. पौलुस की मुंह से निकला हुआ विश्वास की भाषा हमारा मुंह से साल में निकलने वाला बन जाए मेरा प्यारो। మరి పౌలు నోటి నుంచి అన్నటువంటి విశ్వాస భాష ఈ సంవత్సరం అంతం వరకు కూడా మన నోటి నుంచి వచ్చేదిగా ఉండాలి ప్రియులారా. कौन सी समस्या को हम सामना कर रहा है प्रभु जानता है। మన జీవితంలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా దానికి అది దేవుడికి తెలిసే అన్నది. अनसर्टेनिटी, अब्राहम बच्चे को ऑफर करने के लिए जा रहा है, वापस आने के लिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विश्वास की भाषा बोल रहा है। మరి అబ్రహాం తన కుమారుని బలియార్పణ చేయడానికి తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు. అనిశ్చయమైన పరిస్థితి అక్కడ నెలకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా విశ్వాసంతో తిరిగి వస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. दाऊद भी एक बड़ा हालेलुया जायंट के सामने खड़ा है, फिर भी विश्वास की भाषा बोल रहा है। మరి దావీదు మీద ఎంతో భయంకరమైన స్వరూపం కలిగినటువంటి గొలియాతు నిలబడినప్పుడు కూడా విశ్వాస భాషతో తను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. संतरक में शवेंद्रो ने आग की समान बड़ा समस्या के सामने खड़े होकर विश्वास की भाषा बोल रहा है। మరి షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోలు కూడా మరి ఆ అగ్నిగుండంలో నిలబడి మరి ఎంతో మరి విశ్వాసంతో మాట్లాడేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. पौलुस ने हर परिस्थिति में भी बोला है मेरे सहायता देने वाला मेरा पीछे है, विश्वास की भाषा बोल रहा है। మరి పౌలు కూడా తన ప్రతి పరిస్థితిలో దేవుడు నాకు సహాయకుడుగా నా వెన్నంటి ఉన్నాడని చెప్పి విశ్వాసంతో చెప్తూ ఉన్నాడు. My God shall supply all your needs, आपके सारे जरूरतों को पूरा करने वाला साल आपके साथ है बोलकर विश्वास की भाषा बोल रहा है। మరి తన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి అవసరం తీర్చే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని విశ్వాసంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. आइए मेरा भाइयों बहनों, ये विश्वास की भाषा हमारा मुंह से निकलने के लिए धन्यवाद करें। ప్రియ సహోదరులారా మన విశ్వాసంలో కూడా భాష మన నోటి నుంచి వచ్చేదిగా మనం ऐसे विश्वास की भाषा हमारा मुंह से निकलना है। हालेलुया। ఇటువంటి విశ్వాసం కూడా భాష మన నోటి నుంచి వెలువడాలి ప్రియులారా. निराशा का बात सब दूर करें,
समस्या तो है, इन लोगों का सारे लोगों के जीवन के सामने समस्या तो था, लेकिन विश्वास की भाषा बोलकर इन लोग आगे बढ़ा। మనం చూసినటువంటి నలుగురు వ్యక్తుల జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో సమస్యలు ఉంటున్నవి, ఎన్నో వేదనలు ఉంటున్నాయి. అయినప్పుడు కూడా వారు అన్నింటిని అధిగమించి విశ్వాసంతో కూడిన భాష మాట్లాడిన పిల్లలు దయచేసి గమనించండి. समस्या हमारा जीवन में भी है, మరి సమస్యలు మన జీవితంలో కూడా ఉంటున్నాయి. शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, स्पिरिचुअल समस्या, बहुत दूसरे कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में है। మన జీవితంలో మరి శారీరక సమస్య, ఆర్థిక సమస్య, అనేక సమస్యలు మన జీవితంలో ఎన్నో వస్తూ ఉంటూ ఉన్నవి. लेकिन हम निराशा का बात कभी नहीं बोलेंगे मेरा प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड, అయినప్పుడు प्रेज़ द నిరాశ लॉर्ड। మనం ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడొద్దు ప్రియులారా. हमें विश्वास की भाषा बोलकर इस साल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, विक्ट्री हमारा रहेगा मेरा प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड। విశ్వాసం కూడిన భాష మనం మరి ఈ సంవత్సరం అంతా ముందు కొనసాగాలి. జయం మనదే ప్రియులారా, గమనించండి. क्योंकि हमारा प्रभु हमारे सामने चल रहा है। ఎందుకంటే మన ప్రభు మన ముందు నడిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. నా యేసు ముందు నడువగా నాకెప్పుడు జయమే, నా యేసు ముందు నడువగా నాకెప్పుడు జయమే, కుడి చేపైకెత్తి హోసన్న పాడెను, కుడి చేపైకెత్తి హోసన్న పాడెను, యేసునందు ఉన్న వారికి ఎల్లప్పుడూ జయమే, జయం 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 హోసన్నా, హల్లెలూయా హోసన్నా। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु प्रभु हमारे सामने चलता है तो हमारे लिए जय है मेरा, हमेशा मेरा प्यारो। మరి ప్రియులారా గమనించండి, యేసు మన ముందు నడిచినప్పుడు మనకంతా విజయమే ప్రియులారా. इस साल पर प्रभु हमें जय देगा। विश्वास के साथ फेथ लैंग्वेज बोलकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे। మరి మన విశ్వాసంతో సంవత్సరం అంతా దేవుడు మన తోడున్నాడని నమ్ముకుంటూ మరి మన ముందుకు కొనసాగుదాం. సంవత్సరం అంతా हमारा मुंह से विश्वास की भाषा निकलना है, మన నోటి నుండి మన విశ్వాసం కూడా భాష మాత్రమే రావాలి ప్రియులారా. कभी निराशा का बात नहीं निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। కూడా మాట్లాడొద్దు ప్రియులారా, हमेशा विश्वास की भाषा। प्रेज़ द लॉर्ड। విశ్వాసంతో కూడిన భాష మనం మాట్లాడేవారుగా ఉందాం. अब्राहम के समान, दाऊद के समान, शद्रक में शवेंद्र के समान, पौल के समान विश्वास की भाषा बोलते जाइए। प्रभु हमें सहायता करे। మరి అబ్రాహాం వలె, దావీదు వలె, షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగో వలె, పౌలు వలె మరి విశ్వాసం కూడా భాష మాట్లాడేవారుగా మనం ముందుకు కొనసాగుదాం. దేవుడు మనకు తోడైండును గాక। जय हमारा रहेगा मेरा प्यारो। జయం మనదే ప్రియులారా। आइए प्रभु को धन्यवाद करें। ప్రియులారా, దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం। एक दो मिनट हमारे आंखों को बंद करते हुए विश्वास की भाषा बोलने के लिए हमारे जीवन को समर्पण करने वाला बन जाए। మరి యొక్క ధ్యానించే వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ మరి మనం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థనలో కొనసాగుదాం। విశ్వాస జీవితంలో మనం ముందుకు కొనసాగుదాం। प्रार्थना करें प्लीज। మహోన్నతుడా, కృపగల మా తండ్రి యేసురాజా, మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు మా ప్రభా। మమ్మల్ని ప్రేమించి మా జీవితాల్లో మీరు ఇచ్చిన నూతన దినాన్ని బట్టి మరి పరిశుద్ధ దినాన్ని బట్టి కూడా మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మా తండ్రి। కృపామయుడా, మీకే వందనాలు మా ప్రభా। ఇదిగో మా తండ్రి ఇష్టపడిన వాక్యాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు మా ప్రభా। ఇదిగో మా ప్రభా, నలుగురు వ్యక్తులను మా ప్రభా విశ్వాసం ద్వారా ఎట్లా కొనసాగి ఉన్నారో మా ముందు నిలబెట్టి మా ప్రభా మాకు బయలుపరిచున్నారు మా తండ్రి। అందరి బట్టి మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మా తండ్రి। అబ్రహాంను బట్టి, దావీదుని బట్టి, షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోను బట్టి, పౌలును బట్టి కూడా మీకే వందనాలు మా ప్రభా। వారి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ మా తండ్రి, ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా వారిని జయించి మా ప్రభా విశ్వాసంతో వారు మాట్లాడిన మాటలు మాకు బయలుపరిచున్నారు మా తండ్రి। అందరి బట్టి మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మా ప్రభా। ఇదిగో మా తండ్రి యొక్క కరోనా మహమ్మారిని బట్టి మా తండ్రి, ఇక ఒమిక్రాన్ వ్యాధిని బట్టి మా తండ్రి, మేము మీ సన్నిధిలో కూడి మా ప్రభా మరి మమ్మల్ని ఆరాధించడానికి అవకాశం లేని సమయంలో మా ప్రభా ఇటు రీతిగా ఆన్లైన్ లో మా ప్రభా మీ యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సహాయం చేసిన రీతిని బట్టి మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు మా తండ్రి। సంఘస్థులందరినీ కూడా ఒక్కొక్కరిని పేరు పైన మీ సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను మా ప్రభా। వారి అవసరం మీరు తీర్చండి మా ప్రభా। మేము అడిగిన దానికంటే ఆశించిన దానికంటే
మీరు మాకు దయచేసే దేవుడు ఉన్నారు మా తండ్రి. అందరి బట్టి మీకే వందనాలు మా ప్రభా, మీకే వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మా తండ్రి. కృపా మేడం మీకే వందనాలు మా తండ్రి. ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి విశ్వాస భాష మేము సంవత్సరం అంతా కూడా మేము కొంత మరి మాట్లాడటానికి మమ్మల్ని మరి స్థిరపరచమని, మమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరచమని వేడుకుంటున్నాను మా ప్రభా. మీకే వందనాలు మా తండ్రి. మరి ఆరాధన పరంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించి ఆస్వాదించి మరి మా ప్రభా వారికి కావాల్సిన సమస్త మేలను మీరే సమకూర్చమని, రానున్న వారమంతలో కూడా మీ కృపను సరిని మాకు తోడుగా ఉంచి మా ప్రభా నడిపించమని మా ప్రభువు రక్షణ యేసుక్రీస్తు నామమున మిక్కిలంతో ప్రతినాడు వేడుకొంచున్నాను మా తండ్రి. आमीन, हालेलुया, हालेलुया, హల్లెలూయా. एक दिन नेम ले लेंगे, हम विश्वास की भाषा ही बोलेंगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. రెండో మనం తీసుకున్న విశ్వాసంతో కూడా మాట్లాడతామని చెప్పి తండ్రి దేవుని ప్రేమయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం సంతోషం సమాధానం దేవుని కాపల మనమందరితో దేశ విదేశాల్లో ఉన్న ప్రియులతో ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైండును గాక. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. స్తోత్రం, ప్రైజ్ सबको ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరికీ వందనాలు. मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की मां न रोक सके प्रभु का हाथ। कारावास या शेरों की मां न रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें। हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास
यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी।